فطرت کی قوتوں کا زیادہ شدت سے اظہار آگ اور پانی کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں قوتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، مگر قدیم مذاہب اور دیو مالائی کہانیوں میں ان دونوں قوتوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کر لیا گیا تھا۔ یہ دونوں طاقتیں اپنی ظاہری اور روحانی خصوصیات کی بدولت انسان کو مادی اور باطنی آلائشوں سے پاک بھی کرتی ہیں اور زندگی کو برقرار بھی رکھتی ہیں۔ پانی حیات کا سرچشمہ ہے، لیکن بعض حالتوں میں یہ تباہی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لیے قدیم انسان نے پانی کے ساتھ تقدس کا تصور وابستہ کر لیا اور دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا۔ دنیا کے بہت سے مذاہب میں مقدس چشموں، کنووں اور دریاؤں کے مقدس پانی کا وجود دراصل انسان کے اسی عقیدے کی علامت ہے۔ ہمیں تقریباً ہر مذہب میں پانی کی بہت اہمیت نظر آتی ہے، کیونکہ پانی ایک بیسک ہے کسی بھی انسان کے جینے کے لیے۔ اگر ہم ہندو مت دیکھیں تو ہندو مت میں بھی پانی کی بہت اہمیت ہے، خاص طور پہ گنگا جل کی، اور پھر اس کے بعد کرسچینٹی کے اندر، عیسائیت کے اندر بھی پانی کو بہت اہم اس لیے تصور کیا جاتا ہے کہ وہ بیپٹزم پانی سے کرتے ہیں، جس میں وہ انسان کو کھڑا کر کے اور اس کے تمام گناہ دھو دیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں بھی پانی کو بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ پانی کی غیر موجودگی میں وضو کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور نہ ہو پانی تو پھر تیمم کرنا پڑتا ہے، اور زمزم کی حیثیت بھی ہمارے مذہب میں بہت مقدس مانی جاتی ہے۔ اسی طرح سے دنیا بھر کے مذاہب میں پانی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ مختلف مذاہب میں پانی سے وابستہ تقدس کی داستان۔ دنیا کے مذاہب میں پانی کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہندو تہذیب میں بھی پانی کو روحانی طہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر 7 دریاؤں گنگا، جمنا، گداوری، سرسوتی، نرمدا، سندھ اور کاوری کو تقدس کا بلند درجہ حاصل ہے۔ چکوال سے 25 کلومیٹر دور یہ ہندوؤں کا ایک مقدس مقام ہے، جسے کٹاس راج بھی کہتے ہیں۔ ہندو مذہبی روایت کے مطابق کٹاس تالاب شیو دیوتا کے آنسو سے بنا تھا، اور اس تالاب میں نہانے والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہندو دیو مالائی داستانوں کے مطابق شیو دیوتا نے ستی دیوی کے ساتھ اپنی شادی کے بعد کئی سال کٹاس راج میں ہی گزارے تھے، اور جب شیو دیوتا کی بیوی ستی کا انتقال ہوا تو شیو اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ ختم ہونے والی لڑی جاری ہو گئی۔ اس طرح 2 مقدس تالاب وجود میں آئے، جن میں سے ایک پشکر ہے، میر میں موجود ہے، اور دوسرا کٹاکش۔ شیوا کی بیوی ستی نے اپنے آپ کو جلا کے مار لیا تھا، جس کے بعد شیوا نے رو کے 2 تالاب، اس کے آنسوں سے 2 تالاب فارم ہوئے تھے، ایک اجمیر میں پشکار کے نام سے، اور ایک پوٹوہار میں کٹکشا کے نام سے۔ کٹکشا جو ہے بیسکلی کہا جاتا ہے ریننگ آئیز کو، یعنی آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں۔ تو وہ اس کے آنسو، ایک آنسو اس کا اجمیر میں گرا تھا پشکر کے مقام پہ، اور دوسرا اس کا آنسو جو ہے وہ کٹاس کے مقام پہ گرا تھا، اور اسی کے آنسو سے یہ تالاب عمل میں آیا تھا۔ اور یہ ہندو مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہت مقدس سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہندو اگر اس پانی سے نہا لیں تو وہ اپنے گناہوں کو دھو لیتے ہیں۔ شری کٹاس راج ہندو دھرم کی ایک بہت ہی مقدس ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ جو آپ کو جھیل نظر آ رہی ہے، یہ بہت ہی اہم ترین جھیل ہے ہندو دھرم میں۔ اس چشمے کو چشمہ عالم کہا گیا مہابھارت میں۔ اس کے مختلف نام ہیں، امر کنڈ، چمر کنڈ، وش کنڈ وغیرہ۔ ہندو دھرم کے مطابق جب شیو دیوتا کی بیوی ستی کی ڈیتھ ہو گئی تو شیو دیوتا روئے، ان کے رونے سے جو 2 آنسو نکلے، اس سے 2 متبرک چشمے وجود میں آئے، ایک پشکر راج جو انڈیا میں راجستھان کے قریب ہے، اور دوسرا یہ شری کٹاس راج۔ یوں کٹاس راج ہندو دھرم کی ایک بہت ہی مقدس ترین جگہوں میں سے ایک ہے۔ میٹھے پانی کی کٹاس جھیل سطح سمندر سے تقریباً 2000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ انسانی آنکھ سے مشابہ یہ جھیل 200 فٹ لمبائی اور 150 فٹ چوڑی ہے۔ اس جگہ پر بنے ہوئے مندروں اور ان سے ملحق حویلیاں دور سے ہی نظر آتی ہیں۔ اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی مسافت پر چکوال میں کٹاس راج کے مقام پر ہزاروں سال کی تاریخ سانس لے رہی ہے۔ چکوال اعلیٰ نسل کے جانوروں میں بیل، گھوڑوں، کھانے میں ریوڑیوں اور انسانی صفات میں ہمت و شجاعت کے حوالے سے اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ ضلع چکوال میں
चवा सैयदन शाह के करीब कटास गांव कोहिस्तान नमक के सिलसिले में वाक़ है। श्री कटास राज मजहबी हवाले से दुनिया के चंद अहम मकामात में से एक है। इसकी तारीख तकरीबन 5000 साल पर मुहित है। मारूफ माहिर आसारियात प्रोफेसर अहमद हसन दानी के मुताबिक कटास राज की एक अहम अहमियत यह भी थी कि यहाँ हिंदुओं के 4 वेद तहरीर किए गए। हिंदू मजहब के मुकद्दस किताब महाभारत, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 300 साल कबल लिखी गई, इस किताब में भी इस जगह का जिक्र मौजूद है। कुर्दों के साथ जंग में शिकस्त के बाद पांडवों ने अपने जिलावतनी की कुल मुद्दत या बाज के मुताबिक इसका कुछ अरसा यहाँ गुजारा। पांडव ब्रदर्स जो 5 भाई थे, जिनमें सबसे बड़ा भाई युधिष्ठिर था और युधिष्ठिर का चचा धृतराष्ट्र ने अपनी जो सल्तनत थी 2 हिस्सों में तकसीम कर दी थी। आधा हिस्सा उसने युधिष्ठिर को दे दिया था और एक हिस्सा उसने दुर्योधना को दिया था। युधिष्ठिर के पास आया हुआ हिस्सा काफ़ी बंजर था और दुर्योधना के पास जो हिस्सा आया था वो काफ़ी ज़रखेज़ था। लेकिन युधिष्ठिर ने अपनी मेहनत से इस बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ कर दिया, जिसकी वजह से दुर्योधना और धृतराष्ट्र जो थे वो जलन का और हसद का शिकार हो गए और इन्होंने इनसे चाल चलने की कोशिश की ताकि उस चाल से ये युधिष्ठिर का इलाका भी हासिल कर लें। तो उन्होंने इसको एक डाइस गेम या एक जुआ खेलने की पेशकश की, जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हार गया और आखिर में अपनी बीवी द्रौपदी को भी हार गया। और इसके वजह से उन 5 भाइयों को जलावतनी इख्तियार करनी पड़ी और जलावतनी का जो सबसे ज़्यादा टाइम है, कहा जाता है कि वो कटास के इलाके में उन्होंने गुजारा। हमें तारीख बताती है कि 5 पांडव अर्जुन, युधिष्ठिर, निकल, सहदेव, भीम, जब उनको वनवास दे दी गया यानी जलावतनी दे दी, तो वो जलावतनी काटने के लिए शॉर्ट रेंज में आए। तो शॉर्ट रेंज में जब यहाँ पे आए कटास राज में पानी की तलाश में, तो इस तालाब पर यक्ष और युधिष्ठिर के दरमियान सवालों का एक बहुत मशहूर मकालमा है। रिवायत के मुताबिक यही वो मकाम है जहां पांडव भाइयों में से युधिष्ठिर का सारस की शक्ल में यक्ष से मुकाबला हुआ, जिसे यक्षा प्रशन कहा जाता है। इन सवालात और जवाबात की शक्ल में इंसानियत को हिकमत और दानिश का एक अजीम खजाना मयस्सर आया। युधिष्ठिर और यक्ष के दरमियान जो मुकालमा हुआ वो इस तालाब के किनारे हुआ और हिंदू मज़हब में इसकी काफ़ी अहमियत है और इसका जिक्र हमें यक्ष प्रशन में भी मिलता है। और ये कहा जाता है कि यक्ष 5 भाइयों को पानी पीने से मना करता रहा तालाब का, जिसपे वो भाई उसका को सीरियस नहीं ले रहे थे और एक एक करके 4 भाई पानी पीने के बाद मरते चले गए। लेकिन युधिष्ठिर क्योंकि बहुत फहम वाला पांडव था, तो उसने यक्ष के तमाम सवालात के सही जवाब दे दिए, जिसके बाद उसने अपने भाइयों को भी जिंदा किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 19वीं सदी के आखिर में तैयार करदा दस्तावेजात के मुताबिक कटास राज 6ठी सदी ईस्वी से लेकर बाद की कई सदियों तक हिंदुओं का एक इंतहाई मुकद्दस मकाम था। तारीखी शवाहिद मौजूद हैं कि कटास राज इन कदीम हिंदू मंदिरों में से एक था जहां पहली मर्तबा शिवलिंग की पूजा शुरू की गई थी। शिवलिंगम का जो शिव मंदिर के अंदर मौजूद है, उसके बारे में मौरखीन का कहना यह है और कुछ ट्रेडिशंस हमें ये बताते हैं, हिंदू ट्रेडिशंस ये बताते हैं कि कृष्ण देवता ने अपने हाथ से यहाँ के मंदिर तामीर किए थे और अपने हाथ से ही यहाँ पे शिवलिंगम तैयार किया था। तो बेसिकली ये पूरी साइट जो है वो शिव देवता की वजह से बहुत अहम मानी जाती है। शिवलिंगम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कटास राज झील के मशरकी जानब एक मंदिर है जिसे श्री शिव टेम्पल कहा जाता है, उसमें शिवलिंगम मौजूद है जो कि बहुत ही पुराना उस वक्त का रियल है। मोहब्बत जब अकीदत में ढलती है तो फन के शाहकार वजूद में आते हैं। अंग्रेज मौरख अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने दस्तावेजात में यहाँ कश्मीरी तर्ज तामीर और खूबसूरत नक्शो निगार के हामिल 12 मंदिरों का जिक्र किया है, लेकिन ये सतघरा के नाम से मशहूर हैं। सतघरा 7 मंदिरों का मजमुआ है जो आज भी मौजूद हैं। इसके इर्द गिर्द मौजूद मंदिर मुनहदम हो चुके हैं। सतघरा
3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। इसका एक ही दाखिली रास्ता मंदिर के अंदर से घूमता हुआ छत को जाता है। पहली मंजिल में इबादतगाह और दूसरी मंजिल में 2 छोटे तंगो तारीक कमरे हैं, जबकि बालाई मंजिल से पूरे कटास का नजारा किया जा सकता है। कटास राज में जो यहाँ पे तारीखी इमारत हैं, उनमें सबसे मशहूर और तारीखी जो मंदिर हैं वो सतगढ़ा के मंदिर हैं, जो कटास राज की बिल्कुल चोटी पे वाक़ हैं। और कटास राज का हम हदूद अरबा देखें तो वो मशरक़ और मगरब की जानब है, झील से भी मगरब की जानब है। वो चोटी पे मंदिर हैं, इस वक्त वो 4 मंदिर खड़े हैं। तो तारीख बताती है कि किसी दौर में यहाँ पे 7 मंदिर थे, 7 मंदिरों के मजमू को सतगढ़ा कहा जाता है। लेकिन बहुत पहले ही उम्र के हिसाब से बाकी मंदिर खत्म हो गए हैं, 4 मंदिर वहाँ पे मौजूद हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये मंदिर 6th सेंचुरी AD से 10th सेंचुरी AD के दौरान बनाए गए हैं। तो उसमें जो दरमियान वाला मंदिर है वो एक अजूबा तामीर है, उसके अंदर 3 सर्कल हैं, एक छोटी सी राहदारी है, भूल भुलाइयाँ हैं, और 3 राहदारियों के बाद बंदा उसके टॉप पे जाता है और टॉप से पूरे कटास राज का व्यू नजर आता है। अब इस वक्त ये सिर्फ 4 मंदिर रह गए हैं और बाकी सारे मंदिर मुनहदिम हो गए हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये पूरा इलाका, कटास का इलाका, ये पानी में सबमर्ज्ड रहा है। और ये बहुत अरसे के बाद जब पानी उतरा, क्योंकि बहुत तूफान और बहुत बारिशों ने इस पूरे इलाके को सबमर्ज कर दिया था, जब पानी उतरा तो ये लोगों की नज़र में आया और फिर इसके लोगों को पता चला कि यहाँ पर ये मंदिर जो कि बहुत मुकद्दस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सदियों पहले ये इलाका सरसब्ज़ो शादाब और घने जंगलात पर मुश्तमिल था। मुगलिया सल्तनत के बानी शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुर्क बाबरी में इस इलाके में गेंडे के शिकार का जिक्र किया है। मशहूर मुसलमान माहिर अर्जियात और नुजूम, रियाजीदान और मौरिख अबू रेहान अल बैरूनी ने कटास राज में वाक़े यूनिवर्सिटी में ही संस्कृत की तालीम हासिल की थी। इस अहद में ये जगह इल्म व फन का मरकज थी, जहां कितने ही तालिबे इल्मों की प्यास बुझती थी। अल बैरूनी ने कटास राज से कुछ ही दूर पिंड दादन खान में कला नंदना के मकाम पर कई 100 साल पहले जमीन के मुहीत और कतर की दुरुस्त पैमाइश की थी। अल बैरूनी ने कहा यह जाता है कि अल बैरूनी ने कटास राज के मकाम पर बैठकर संस्कृत सीखी और अपनी किताबुल हिंद तहरीर की। लेकिन मौर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कटास पे तो नहीं, लेकिन नंदना के मकाम पर, जो कि सॉल्ट रेंज में ही मौजूद है और एक चोटी पे वाक़ है, हिंदू पीरियड से ताल्लुक़ है, वहाँ बैठ के उसने अपनी किताबुल हिंद भी तहरीर की और वहाँ ही बैठकर उसने अपनी संस्कृत भी सीखी और ज़मीन का कतर भी दरियाफ्त किया। अल बैरूनी जो थे वो बहुत महक़क़ थे, साइंसदान थे। उस वक़्त आजकल के ये डिजिटल आलात नहीं थे कि जैसे आप एक चीज़ को करते हैं साइंसी तरीके से उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, और हमारे पास बहुत सी सहूलियात आ गई आज के मौजूदा दौर में। उस वक़्त सिर्फ जो था वो इंसान का जो अपना ज़ाती नॉलेज था, ज़ाती इल्म था, उसकी ज़रूर तकसीम लगाई जाती थी। तो वो जोग्राफिया के बहुत बड़े माहिर थे, इल्म नजूम के बहुत बड़े माहिर थे। तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किला नंदना पर मुख्तलिफ तजर्बात किए और उस तजर्बात की रोशनी में उन्होंने ज़मीन का कतर मालूम किया। और जदीद तहकीक में और अल बैरूनी की तहकीक में बहुत ही मामूली सा फ़र्क जो है वो बयान किया जाता है। उनकी वो बहुत ही एग्जैक्ट वो मेजरमेंट थी। कटास राज हिंदुओं का मुकद्दस मकाम है, लेकिन यहाँ पर हिंदू मजहब के अलावा आर्यों, यूनानियों, दरावणों, जैन मत, बुद्ध मत, सिखों और मुसलमानों की तहजीब का भी अक्स दिखाई देता है। मंदिरों के करीब एक बुद्ध स्तूपा के भी आसार है, जो बुद्ध पैरोकारों की अकीदत का मजहर और बैनुल मजहब ताल्लुक का आईनादार है। जी हाँ, एक बुद्धिस्ट स्तूपा मिलता है हमें जो हनुमान मंदिर के बिल्कुल साथ है, और ये बुद्धिस्ट स्तूपा इस वक्त तो बहुत ज़बू हाली का शिकार है। और ये अशोकन पीरियड यानी कि 300 कबले मसीह से के टाइम का स्तूपा है, और इस वक्त उसका सिर्फ बेस रह गया है, उसका डोम अब गायब है। और ये कहा जाता है कि ये तकरीबन 200 फीट ऊंचा स्तूपा था। और इसको सबसे पहले फाहियान, जो कि चीनी ज़ायर था, जिसने कि आकर यहाँ पर अपना एक ट्रैवलॉग लिखा, उसने इसको सबसे पहले अपनी ट्रैवलॉग के अंदर मेंशन किया है। उसके बाद ह्यून त्सांग ने भी, जो कि 7th सेंचुरी में आया था, उसने भी इस स्तूपा के बारे में अपने ट्रैवलॉग में लिखा है।
صدیوں قبل سکھ جنرل ہری سنگھ نلوا نے یہاں ایک حویلی تعمیر کروائی تھی۔ اس حویلی کے اندر دیوان خانے اور زنان خانے کے باقیات دیواروں پر اپنے نقش و نگار کے ساتھ موجود ہیں، اس لیے یہاں سکھ یاتری بھی آتے ہیں۔ ہری سنگھ رنجیت سنگھ کا ایک مشہور جرنیل تھا، 1799 سے 1840 اس کا دور ہے۔ تو اس نے یہاں پہ ایک اپنی رہنے کے لیے ایک حویلی بنوائی، کیونکہ کٹاس راج ایک مشہور اور تاریخی جگہ تھی اور پورا پنجاب سکھوں کے انڈر آ گیا تھا 1799 کے بعد، تو اس نے بھی یہاں پر اپنی ایک مشہور حویلی بنوائی جس کو ہری سنگھ نلوا کی حویلی کہا جاتا ہے۔ ہری سنگھ نالوا کی حویلی ہونے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سکھ اس پورے کمپلیکس کو پروٹیکٹ کرنے میں بہت اطمینان محسوس کر رہے تھے اور بہت خوشی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ یہ عمارات جو اس کمپلیکس میں موجود ہیں، چاہے وہ سدگھرا مندر ہو، چاہے وہ رام چندر مندر ہو، ہنومان مندر ہو یا شیو مندر اور شیو لنگم ہو، وہ سکھوں کے لیے بھی یکساں اہمیت کے حامل تھے۔ دنیا بھر سے ہر سال ہزاروں سیاح بلند و بالا پہاڑیوں میں گھری اس بستی کا رخ کرتے ہیں، لیکن اب آنے والوں کی تعداد میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے۔ 2005 میں جب بھارت کے سابق نائب وزیر اعظم لال کرشن اڈوانی پاکستان آئے تھے تو انہوں نے خاص طور پر کٹاس راج کی یاترا کی تھی۔ لوگ تصویریں لے کر وقت کو گرفتار کرنے کی معصوم خواہش کرتے ہیں، لیکن وقت تو کبھی رکتا نہیں۔ وقت کا ہاتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ عمارات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ کٹاس راج کی عمارتوں میں اب خستگی کے آثار ہیں۔ یہ تاریخی ورثہ بے حسی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ گزرے برسوں میں علاقے میں تیزی سے لگنے والی سیمنٹ فیکٹریوں کی وجہ سے زیر زمین پانی بتدریج کم ہوتا گیا۔ جو تالاب پہلے پانی سے بھرا ہوا تھا، اب اس کا پانی خشک ہوتے ہوتے پاتال سے جا لگا ہے۔ مقامی لوگوں کی شکایت کے باوجود فیکٹریاں اسی طرح ماحول پر اثر انداز ہوتی رہیں۔ بالآخر سپریم کورٹ نے اس معاملے میں ایکشن لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس جھیل کے مغرب میں واقع سیمنٹ فیکٹری کے اس مقدس جھیل کا پانی استعمال کرنے پر سو موٹو ایکشن لیا، جس کے بعد مرکوزہ فیکٹری کو نہ صرف اس کا پانی استعمال کرنے سے روک دیا بلکہ اسے اصل حالت میں بحال کرنے کا بھی حکم دیا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب مہابھارت میں ذکر اور شیو جیسے طاقتور دیوتا سے نسبت نے کٹاس راج کے اس چشمے کو ہندوؤں کی مقدس ترین مذہبی مقامات میں سے ایک بنا دیا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اس پانی میں غسل کرنے پر ان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ مذہبی سیاحت کا فروغ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ کرتارپور راہداری کے معاہدے کے بعد سے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے زائرین کی نظر اب کٹاس راج کے لیے حکومتی اقدامات پر لگی ہے۔ شاید ملک میں موجودہ تاریخی مقامات کی ماند پڑتی خوبصورتی کی بحالی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی عمارتوں کی مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کے ذریعے اس تاریخی ورثے کی حفاظت کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔